जय श्रीराम। पृथ्वी पृष्ठरू लक्ष लक्ष आलोक वर्ष दूर अवस्थान करुवा किछि नक्षत्रर समाहार को राशि कहुए। मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी राशि को नहीं राशिचक्र गठन होइछि। तेबे कौनसी ग्रह जदि सेही निर्दिष्ट नक्षत्रपुंज एवं पृथ्वीर समांतराल भाव में सूर्य को परिक्रमा करे ताहाको आमे ग्रह गोचर कहू। ज्योतिष दर्शन अनुसार ग्रह मानक गोटे गोटे खगोलीय पिंड हिसाब से विचार करा जाए नहीं। ग्रह मानक चेतना, ऊर्जा एवं काल बा समयर सूचक रूपे विचार करा जाए। तेणु प्रत्येक ग्रहंक राशि परिभ्रमण एक निर्दिष्ट समयर सूचना देइथाए, जहाको आमे ग्रह गोचर कहू। जातकर दशावली गोचर ग्रह माने मध्य शुभ किंबा अशुभ कर्मफल को प्रदान करथांती। सेथिबाई कहुଯାଇଛି ग्रहाः कर्मफल प्रदाः, अर्थात ग्रह माने ही प्राणीर कर्मफल को प्रकाश करथांती। राशिचक्र बा कालचक्रर नवम राशि होची धनुराशि, जहाँ पूर्व पुण्य बा प्रारब्धर सूचक। ठीक सेपरी द्वादश राशि होची मीन राशि, जहाँ मुख्य भावर सूचक। तार स्वामी ग्रह हेले देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 रात्र 2:25 समय निजर शत्रु राशि मिथुन राशि को परित्याग करी चर जलीय राशि कर्कट राशि को प्रवेश करेंगे। सेठारे 26 जून 2027 जाए अवस्थान करेंगे। यह मध्य 14 जुलाई 2026 ठारू 12 अगस्त 2026 जाए सूर्य किरण रे अस्त हेबे बा अदृश्य दिग्बलय मध्य रहिबे। यह परे देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि को 31 अक्टोबर 2026 अपराह्न 12:50 समय अतिचार होई प्रवेश करेंगे। सेठारे 26 जनवरी 2027 प्रातः 5:43 जाए संचार करेंगे। पुणी वक्र गति 13 एप्रिल 2027 जाए कर्कट राशि को संचार करेंगे एवं सेठारे मार्गी होई 26 जून 2027 तारीख रे कर्कट राशि यात्रा शेष करी सिंह राशि को प्रवेश करेंगे। समस्त ग्रह मानक मध्य देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह बोली विचार करा जाए। जदि कौनसी जन्मजातक देवगुरु बृहस्पति केन्द्र रे जोगकारक ग्रह होई जदि बलवान होइथांती बा संपूर्ण रश्मियुक्त होइथांती, तेबे जन्मजातकर 1 लक्ष दोष को हरण करथांती। जदि शुक्र बलवान होई जोगकारक होई केन्द्र रे अवस्थान करथांती ताहाले 10,000 दोष को हरण करथांती एवं बुध जदि शुभ तथा बलवान होई केन्द्र रे अवस्थान करथांती ताहाले 1,000 दोष को जातकर हरण करथांती। एथिरु गुरुंक शुभोत्तर आकलन करि हुए। चंद्रमांग भली गुरुंक दृष्टि मध्य अत्यंत शुभ। यहांक दृष्टि रे जदि कौनसी अशुभ बा पापग्रह बा मारक ग्रह अवस्थान करती, तेबे सेही ग्रह माने निजर अशुभ प्रभाव बा मारक प्रभाव जातक को प्रदान करि पारंते नहीं। एभली क्षेत्र रे देवगुरु बृहस्पति निजर जीवन नामर सार्थकता रक्षा करती। जातक रे गुरु कारक ग्रह होई जदि शुभ भावस्थ हुअंती, तेबे उभय सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुख जातक को प्रदान करथांती। यहांको प्रार्थना करने को जाई स्कंद पुराण कहे अभीष्ट फलद श्रीमान शुभ ग्रह नमस्तुते। देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च हुअंती। तेबे गुरुंकर उच्च अवस्थान संबंध में जानिया पूर्व यार तत्व संबंध में विचार करिबा। तेबे पृथ्वीर 5टी तत्व को आधार करी प्रत्येक प्राणींकर सृष्टि। ठीक सेपरी 12टी राशि 4टी तत्वर सूचक। गोटे तत्व आसती 3टी लेखाएं राशि। जेपरी मेष, सिंह एवं धनु राशि होची अग्नितत्व विशिष्ट राशि, वृष, कन्या एवं मकर होची पृथ्वी तत्व विशिष्ट राशि, मिथुन, तुला एवं कुंभ होची वायु तत्व विशिष्ट राशि एवं कर्कट, बिच्छा तथा मीन राशि होची जल तत्व विशिष्ट राशि। ठीक सेपरी 9टी ग्रह 5टी तत्वर प्रतिनिधित्व करथांती। जेपरी सूर्य, मंगल एवं केतु होचनी अग्नि तत्वर, बुध पृथ्वी तत्वर, शनि एवं राहु होचंदी वायु तत्वर, चंद्रमा तथा शुक्र होचंदी जल तत्वर। केवल देवगुरु बृहस्पति ही आकाश तत्वर प्रतिनिधित्व करथांती। आकाश तत्व बिना अन्य 4टी तत्व होची अपूर्ण। ग्रह जगत रे केवल देवगुरु बृहस्पति होचंदी एकमात्र ग्रह जी आकाश तत्वर प्रतिनिधित्व करथांती। कहिबार मूल तात्पर्य हैला संसारर समस्त प्राणीक चेतना स्तर उपरे जेउ विचित्र प्रभाव अनुभूत हुए ताहा ही आकाश तत्वर सूचक एवं आकाश तत्वर प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करथांती। तेबे कौनसी प्राणीर संसार को प्रवेश हेउ अथवा प्रस्थान
ତାହା ପ୍ରାଣୀର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। 9ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୁସ୍ଥାନଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅଶୁଭ ବାଧକ ପାପଗ୍ରହ ନିଜସ୍ୱ ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଭେଦରେ 12ଟି ରାଶି 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତି ବା ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି 3ଟି ଲେଖାଏଁ ରାଶି। ସେହି 3ଟି ରାଶି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କୋଣ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଯେପରି ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ, ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ, କାମ ତ୍ରିକୋଣ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ। ତେବେ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣରେ ଆସେ ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି। ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣରେ ଆସେ ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି। କାମ ତ୍ରିକୋଣରେ ଆସେ ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣରେ ଆସେ କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ଧନୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ସୂଚକ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହ କର୍କଟ ରାଶି ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର କାରକ ତଥା ସୂଚକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକର ଆଗ୍ରହକୁ ସାଂସାରିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ନଶ୍ୱରତାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାର ପଥିକ କରାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉପନିଷେଦର ସେହି ବାଣୀ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷୟଃ କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ କର୍ମଜୋନି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ତଥା ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଅଥବା ମକର ରାଶି କିମ୍ବା କାମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଫଳକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ତଥା ଶନି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ତଥା ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ ତଥା କାମ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଫଳକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଲାବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ପରମ ନୀଚ ହୁଅନ୍ତି। ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିରେ ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ହୁଅନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ ଏବଂ ବିଛା ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଶି। ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତଟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ବେଳେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତିଚାର ହେଲେ ମରୁଡ଼ି, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅରାଜକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବକ୍ରି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭଳି ଉଗ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ସଞ୍ଚାର ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ କୌଣିକ ଦୃଷ୍ଟି ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଯଦି ବିଛା ଅଥବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଚିତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଅଥବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେପରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ନୈତିକତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକରେ ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମ ଏବଂ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ବାହନ ଅଥବା ଭୂମି କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଧ ଯଦି ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତେବେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିବା କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା କର୍ମରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ଶୁକ୍ର ଯଦି ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ବିବାହ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶନି ଯଦି ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ଜାତକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିବା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ବିଛା କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଗୋଚର ସମୟରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ପ୍ରତି କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜାତକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ମତାମତ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶିରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଗୋଚର ବାସଗୃହ ପରିବାର ଏବଂ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଭୂମି କିମ୍ବା ବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। କର୍ମଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ କର୍ମରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ମନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ବା ବ୍ୟୟଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶନିଙ୍କ 7.5 ପ୍ରଭାବର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ହେବ କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତୁଳସୀ ଅଁଳା ଆମ୍ବ ବେଲବୃକ୍ଷ ଭଳି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷର ରୋପଣ କରି ତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଆୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆଶା କରୁଥିବା କାମରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକୁଳିବେ। ତୃତୀୟସ୍ଥ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବିବାହିତମାନେ ପୂର୍ବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଭାବ ବା ଧର୍ମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଥବା କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ କରି ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଉପାର୍ଜନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ମାର୍ଜିତ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମାଜରେ ହିତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଗୁରୁ
ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ହେତୁ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ହେବ। ପୂର୍ବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଦଶମ ଭାବ ବା କର୍ମ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କର୍କଟ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ, କାରଣ ଧର୍ମ ବା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ଅଥବା ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ସହାୟତା ମିଳିବ। ମନରେ ଅହଂଭାବ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି। ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ଯୋଗ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭୂମି ଅଥବା ବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର। ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ରାଶିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ସମାଜରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଳାଷା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସଫଳମୟ ଗୋଚର ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୃତୀୟ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କର୍ମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ହେତୁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଶୁଭ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ତୁଳା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବ। କାରଣ କର୍ମଭାବରେ ଗୁରୁ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାସଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତଥାପି ସଂଘର୍ଷଠାରୁ ସଫଳତାର ମାତ୍ରା କମିବ। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟଟି ଆଇନଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଧ୍ୟାପକ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳମୟ ସମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର। ଓମ୍ ଗୁଂ ଗୁରବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁଟ ଡାଲି, ହଳଦୀ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଫଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି। ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବର ତୀବ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ
ଗୁରୁଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରମୟ ସମୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପୂର୍ବର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାରଲୌକିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟା, ଗୂଢ଼ ବିଦ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରେ। ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା ସହିତ ଦୈନିକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଚିନ୍ତନ ବହୁ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ କୃତ୍ରିମ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ସମାଜରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସପ୍ତମସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆୟ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ଦେଖାଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆର୍ଥିକ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ। ଅଳସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଥବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ତାରାଙ୍କ ଉପାସନା ଶୁଭତ୍ୱ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କୁମ୍ଭରାଶି ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଶୁଭତ୍ୱର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ବା ବାଧା ଦୂର ହେବ। କୁଟୁମ୍ବରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅତୃପ୍ତ ଅଭିଳାଷାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମଠାରୁ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। କର୍ମଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଧନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କୁଟୁମ୍ବରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମାଭିମାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରାଯାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ସେବା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ରନାମର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇପାରେ। ମୀନରାଶି ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବେ। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମେଧା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଶନିଙ୍କ 7.5 ପ୍ରଭାବର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଭୁ କୃପା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆୟର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ନୂତନ ସମ୍ପଦ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ତାଲିକାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଏହା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାନ
ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ରହୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତିକାର ପୂର୍ବକ ଅଶୁଭ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।